مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپرز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نامپلی رکن اسمبلی و ضلع عادل آباد انچارج جعفر حسین معراج نے آج عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے شہر مستقر کے گورنمنٹ بالکا مندر اردو میڈیم ہائی اسکول مسعود چوک پر سرکاری اردو میڈیم اسکول کے 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپرز تقسیم کیے۔ اس تقریب کی نظامت نمائندہ اعتماد عادل آباد محمد شاہد احمد توکل نے کی۔ اس موقع پر محترمہ حور بانو ہیڈ مسٹریس، شیخ نذیر احمد مجلس اتحاد المسلمین عادل آباد ٹاؤن صدر، سید شاہ راشد الحق جنرل سیکریٹری، محمد شکیل احمد، محمد روہت، شاہد خان، عرفان اور مجلسی کاؤنسلرز کے علاوہ قائدین و کارکنان اور اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا، یہ جو آل ان ون بک ہے یہ ایک ایسی بک ہے، یہ گائیڈ ہے آپ کے لیے، یہ ایک ماڈل پیپر ہے آپ کے لیے۔ اس کے اندر کئی برسوں سے جو ایگزامز میں پیپر آتے تھے اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے آپ کو یہ پیپر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بورڈ ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے ہر بچی پریشان رہتی ہے یا ہر بچہ پریشان رہتا ہے کس طریقے سے ہم بورڈ ایگزام لکھیں۔ اس کے اندر اگر فرض کریے یہ جو سوالات کے پیپر ہے، اگر آپ یہ کوسچن اپنا سوال لکھ کے اس کا آنسر آپ پورے اچھی طریقے سے لکھ کے اپنے ٹیچرز کو یا جو کچھ بھی جس کو بھی جانتے کریکشن کرائیں گے تو کہیں پہ اگر آپ کی غلطی ہے تو وہ درست ہو جائے گی۔ اگر یہ غلطی درست ہو جائے گی تو آپ کو ایگزام میں لکھنے کی بڑی سہولت ہو جائے گی، چونکہ یہ جو بھی ہے نا آپ کے 6 سبجیکٹ کے ہی پورے ماڈل پیپرز ہے اس کے اندر۔ اس کو آپ اب جو وقت کم ہے 3 اپریل کو ایگزام ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے سبجیکٹ کی ریویژن کرنا ہے۔ آپ کیسے ریویژن کریں گے؟ یہ کوسچنز کو آپ سالو کرتے ہوئے اپنے ٹیچر سے یا اپنے گھر میں جس کو بھی نالج ہے ان کو بتا کے اگر آپ کریکشن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو نہ صرف آپ لوگ فرسٹ کلاس بلکہ ڈیسٹینیشن میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اور اپنا آئندہ کا سفر بھی آگے بڑھا سکیں گے، کیونکہ 10th ایک ایسا ایگزام ہوتا ہے SSC کا جس میں لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بچہ یا بچی فیل ہو جاتی ہے تو اس کا مورل جو رہتا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک برج کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ برج کراس کر لیتے ہیں تو بآسانی آپ گریجویٹ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اب دلچسپی لینا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ دلچسپی اگر لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور یہاں کے پورے بچے بہت اچھے نمبرات لے کے کامیاب ہوئیں گے اور آگے بھی جائیں گے۔ آرمور کے سعید آباد اردو گھر شادی خانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپرز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس میں ماڈل پیپرز تقسیم کیے اور اسٹوڈنٹس کو دلچسپی کے ساتھ امتحان کی تیاری کرنے اور اچھے نمبرات کے ساتھ کامیاب ہونے کا مشورہ دیا۔ وہیں مجلسی آرمور ابتدائی صدر و انچارج کاؤنسلر محمد ظہیر علی نے BBN کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کی جا رہی فلاحی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی اور طلباء و طالبات کو آل ان ون ماڈل پیپر سے استفادہ کرتے ہوئے اچھے نشانات کے ساتھ کامیاب ہو کر اپنے والدین اور اساتذہ کا نام روشن کرتے ہوئے بہتر مستقبل کی طرف بڑھنے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے گزارش کی کہ وہ آرمور کے اردو میڈیم اسکول و کالجز میں درپیش لیکچررز کی کمی کے مسائل سے طلباء کو ہو رہی مشکلات اور اولیاء طلباء میں پائی جا رہی تشویش سے مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو واقف کروانے کا مطالبہ بھی کیا اور تاکہ اکبر الدین اویسی کو واقف کروائیں تاکہ اکبر الدین اویسی اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھا کر اردو کے اسٹوڈنٹس کو معیاری تعلیم فراہم کرنے حکومت سے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان، مجلسی ضلع صدر شکیل فاضل، آرمور معتمد خالق، جاوید فہاد، سمیر بلالہ کے علاوہ بھیمگل مجلسی صدر محسن، بالکندہ مجلسی ذمہ داران اور اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے 10ویں امتحانات میں آپ کو مدد ملے اور آپ اچھے نشانات سے کامیابی حاصل کریں، اس کا اہم مقصد وہی ہے۔ تو جب ہم اپنی محنت سے یہاں آ کر آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کو دینے کی مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہی اہمیت ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں
और अच्छे नंबरात से कामयाब हो। इंशाअल्लाह ज़हीर साहब और हमारे मोतमद साहब ने जो यहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर जो तलबा का फौदान है, जो कमी है तलबा की, उस ताल्लुक़ से जो बताया है उसके ऊपर हम ज़रूर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह अगर से हमारी नुमाइंदगी पर अमल आवारी हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़े तो इस मसले को असेंबली में भी उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि इसका मकसद आप अच्छा पढ़कर अच्छे नंबरात से कामयाब हो, असल मकसद इसका ये है, तो इसके मकसद को पूरा करिए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट की जानिब से 10वीं क्लास के तलबा तालिबात में ऑल इन वन मॉडल सीरीज़ की तक़सीम अमल में लाई गई थी, जिसके लिए हैदराबाद से रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब हल्क़े मलकपेट तशरीफ़ लाए थे। आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह तकमील हो चुका है और इस मौके पर मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी आरमूर के लिए ऑल इन वन मॉडल सीरीज़ तक़सीम करने के लिए मुहैया करवाई। और मैं साथ ही साथ तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि वक्त बहुत कम है, आज आपके पास ये ऑल इन वन मॉडल सीरीज़ पहुँच चुकी है, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग डेली इसका मुताला करें और अच्छे मार्क्स लाकर आरमूर का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आरमूर शहर का नाम रोशन करें। हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता बने, तालीम हासिल करें और 10वीं क्लास के बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो बच्चियाँ आगे भी तालीम हासिल करेंगी। और इस मौके पर मैं आरमूर की आवाम को और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से एक बार हमने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब से भी ये गुजारिश की कि उर्दू मीडियम स्कूल की हालत बहुत खस्ता है, जहाँ पर टीचर्स की कमी है, कॉलेजेस के अंदर लेक्चरर्स की कमी है। हमने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब से मुतालबा किया कि इस मसले को ऐवान असम्बली के अंदर मजबूती से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए उठाया जाए और आरमूर के मुसलमानों का देरीना जो मसला है, जो लेक्चरर्स और टीचर्स का उर्दू मीडियम के, उसको हल करवाया जाए, जिस पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने भी कहा कि हम बिल्कुल हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ऐवान असम्बली के अंदर इस मसले को उठाया जाएगा और आरमूर के जो उर्दू मीडियम के कॉलेजेस और स्कूल का मसला है टीचर्स और लेक्चरर्स का, इसको हल करवाने की भी बात कही गई है। मैं इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात करूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC रियाजुल हसन अफेंदी ने ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स मुफ्त तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मॉडल पेपर्स इसीलिए तकसीम किए जा रहे हैं क्योंकि सालार मिल्लत चाहते थे और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की ये ख्वाहिश है कि हर गरीब बच्चा तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल रोशन बनाए। इस प्रोग्राम में MIM बांसवाड़ा सदर सईद खान के अलावा दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान और स्टूडेंट्स मौजूद थे। सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड की तक़सीम के लिए हम तमाम यहाँ जमा हैं, क्योंकि ये सिलसिला आपके मेरे मरहूम खायर जनाब सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 2005 से ये सिलसिला जारी रखा और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम व रुकन पार्लियामेंट व जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इस सिलसिले को जारी व सारी रखा गया है। यकीनन उनकी हिदायत पर हम आपके दरमियान में आकर इस बुक्स को तक़सीम करते हैं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इल्म के मैदान में अपनी कौम को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करती है सिवाय कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, क्योंकि मजलिस का मानना है कि आप तमाम को इल्म से आगे बढ़ाना है। यकीनन तमाम हफ्ते के तमाम दिन सिर्फ फ्राइडे को छोड़कर तमाम दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान
दारुस्सलाम में अवामी मसाइल को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। और इसी सतह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से उनके ज़ाती सरफे से कई बच्चों को कोऑपरेटिव स्कूल में जो है पढ़ाया जाता है।